إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Aziz kardeşlerim, iňilik üzümni, onlarısın sizni taqwalıkka şakyram. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdy: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullah vel tanzur nefsum ma qaddamat ligad vettaqullah innallaha habirun bima ta'malun." Ey iman kitirgen bendeler, Allah Teala'ga taqwa buluguz, ham har bir jon iyesi qarasın, özünün irtegesi kini üçün nerse äzirlegenin. Yani bu dünyada yaşaganda adam balası qarasın, Allah'ı qarşına qaytası künge, kıyamet gününe nerse äzirlegen ol, nerse tutup, ol özünün hujası, özünün Rabbisi qarşına kilip basaşaq. Vattaqullah. Şuna göre takva buluguz. İň birinçi Allah'ın farzlarını ötegiz. Anın haramlarından tıyılığız, ham biligiz. İnnallaha habirun bima ta'malun. Siz nersegine kılsağız da, nersegine işlesegiz de Allah Teala haberdar, ol nerseni bilip görüp tura. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz Allah Teala'ga iň yakınayta turgan gamel, ol anın bizge farz kılgan gameli. Bile biz İslam'da Müslümanlar üstünde tiyişli bulgan, mecburi bulgan farz gameller tura, vacip gameller tura. Bile biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstürmüşünde işledi, lakin farz itmedi. Anın ecrin, savabın anlatkan bizning için bar sünnet gameller, mustahab, nafil gameller bar. Bile bizning için qatgî rewişde tıyılgan haram gameller, makruh gameller. Mena şuşu gamellerden Allah'ı Teala'ga iň yakınayta turgan gameller Peygamberimizin hadisinde kile ol farzlardır. Adam balası üstünde iň birinçi öterge tiyiş nerse ol farz gamel. Hem bilebiz, adam balası eğer de farzını ötemese, köpmegine nafil, sünnet, gameller, savaplı işler işlemesin, ol bir farzını alıştıra almay. Köpmegine sadakasını birmesin, okumagan bir namazını da alıştıra almay. Köpmegine meşitler salmasın, ol özünün kılmagan gıйбadetin, kaldırgan beş namazın, kaldırgan Ramazan urazasın, ol bir nişikte qaytara almay. Köpmegine hayır sadaka taratmasın, tülemegen zeketin ol qaytara almay. Şuna göre iň birinçi Müslüman kişisi tertip yasarga tiyiş farzlarda, hem Allah'ın şikleri haramlarda. Farzlardan tuş, Rabbimiz Allah bizge özüne yakınayu için, günah hatalardan arını için, hem farz gamellerde bulgan tişik tüşüklerini yamav için, Allah bizge nefil gameller, sünnet gameller bula gitti. Elbette ol gamelini Qayşaq kaldırgandan adam balası günahlı bulmay. Lakin kıyamet gününde adam balasının 5 vakit namazını tekşirgende, farzlarını tekşirgende bik köp kimşilikler çıkacak. Bik köp tişik tüşükler bulaşak. Kişinin Ramazan urazasını tutkanda bik köp tişik tüşükler, bik köp kimşilikler bulaşak. Kişinin kılgan farz hacında bik köp tişik tüşükler bulaşak. Hem Allah rahmetli, şul vakit ferişteler Rabbim anın şuşu namazında kimşilik, şuşu namazında, şuşu urazasında, şuşu hacında degende Allah rahimli nersedi? Bendemnin nefillerin kursetigiz dey. Bar mı dey? Sünnet gameller. Yani farız tugil, farizdan tış üsteme bulgan, doполнительный deyip aytabız, gamelleri bar mı? Şuşu gameller bilen tişiklerini yamağız deyip aytay. Hem nişik ştukaturmalar, yarılgan stinanı şpaklövka alıp sılagan kibik, Allah'ın rahmeti bizning isteme namazlarımız, sünnet namazlarımız, farzlarda bulgan yarıklarını sılayaşaq. Tuturaşaq şularını elhamdülillah. Hem biz bik katı şatlanashaq biz buna. Elhamdülillah bizning isteme
нәфил булган уразаларыбыз гамәл дәфтәрендә табылса, шулар безнең фарыз булган уразаларыбыздагы ярыкларны, тишекләрне әлхәмдүлилләh сылаячак. Әгәр дә безнең истәмә булган гомрәләребез булса, безнең фарыз хаҗыбызда булган кимчелекләрне шулсылар. Безнең истәмә садакаларыбыз булса, закат түләгәндә китергән кимчелекләрне шул истәмә садакаларсылар. Менә шуңа күрә Аллаһның рәхмәте ул безгә бу фарыз, бу харам дип кенә әйтмәде. Ак белә кара гына түгел. Аның арасында бик күп төсләр бар. Һәм шушы менә нәфил, истәмә гамәлләр адәм баласына, мөэмингә тормышында бик күп хәерлелекләр китерә, бик күп файдалар китерә. Һәм әлбәттә җәмәгать адәм баласы Аллаһка тақвалыгын саклаган, ул фарызда мин намазны укыйммы, укымыйммы дип әйтә алмый. Аллаһ аннан сорамады, син укырга тиеш диде. Шулай ук уразаны да ул бездән син тотасыңмы, юкмы дип сорамый. Саулык, сәламәтлегең бар икән, Аллаһы сиңа фарыз итте Рамазанның уразасын. Шуңа күрә без, юк инде мин иртәгә кунакка барасым бар, юк иртәгә әбигә кунакка барам, ул миңа бәлеш пешереп торачак дип, без Рамазан уразасын аша алмыйбыз. Без анда ихтиярыбыз юк. Шуңа күрә җәмәгать фарызларда без күпмедер тәртипкә киләбез. Ләкин җәмәгать безнең әле нәфилләрдә, мустахаб сөннәт гамәлләрдә бик күп кимчелекләребез бар. Без бик җиңел карыйбыз нәфил намазларга. Күп кардәшләребез фарызны гына укый да чыгып китәләр. Нигә син сөннәтне укымыйсың? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям укыды сөннәтне. Сахабалар укыдылар сөннәтне. Әгәр дә бик каты гызырың булса, бик каты ашыксаң, анда басып тора синең скорый машинасы, син мәсәлән скорыйда водитель. Анда синең берәү авырып ята. Әйе, андый кешегә без бер сүз дә әйтмибез. Бар тиз генә утыр да чап. Аллаһ кабул итсен, Аллаһның рәхмәтендә бул. Ләкин күп вакытта күрәбез, фарыздан соң кардәшләр сикереп торалар. Машалла, булар кайдыр ашыгалар ахыры. Әйе, сөннәтләрне укып бетерәбез, зикрләрне әйтеп бетерәбез. Кабинетка менеп әйберләрне алам, чыгам, теге брат безнең әле хаман бытылдап тора. Кайдыр барасы юк икән аның. Аның чыгып тизрәк кардәшләр белән сөйләшәсе бар, обсуждать итәсе бар. Субханалла, ул урысча әйткәндә балтавня 2 рикъгать намаздан хәерлерәк менә. Шуңа күрә ашыккан кешегә сүзебез юк. Аллаһ рәхимле, ләкин җәмәгать күп нәфилләргә җиңел карыйбыз. Мәчет намазы булсынмы, духа намазы булсынмы? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безне күпме чакырды духа намазлары, тахаҗҗуд намазлары булсынмы? Шуның кебек җәмәгать без бик җиңел карый торган тагын бер мәсьәләне күтәрәсем килә, ул нәфил уразалары. Әйе, Рамазанда без Рамазанны обсуждать итә алмыйбыз. Шимбә якшәмбедә Рамазанда ял итмибез. Тукта, шимбә бит инде мунча көне дигән була кемдер, шулай бит. Авылга кайтабыз. Юк, барыбер уразада. Барыбер ураза, чөнки ул фарыз. Ләкин ел әйләнәсендә ураза тоту өчен хәерле булган бик күп көннәр бар. Әмма без аларны гафиллек белән үткәрәбез дә җибәрәбез. Үткәрәбез дә җибәрәбез. Безнең ураза тоту өчен хәерле булган айлар килә. Булсын мул фарыздан тыш, булсын мул Шагбан айы, булсын мул харам айлары, булсын ул Шәввалның 6 көне, булсын ул Мөхәррәм айының уразасы, Зулхиҗҗа айлары, чөнки Корбан айында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям беренче көннәрне чакырды уразага. Булсын ул Гарафа көненең уразасы, булсын ул Гашура көненең уразасы, һәр атнаның дүшәмбе атна кич булсынмы? Алар күп, ләкин җәмәгать без аларны күп вакытта үткәрәбез дә җибәрәбез. Гафиллек белән. Күп вакытта ниндидер сәбәп табабыз. Юк инде бу бит менә шушы көнгә туры килде. Бу бит шушы көнгә туры килде дибез. Шулай торып төрле акланулар, төрле гызырлар, төрле сәбәпләр белән без күпме савапны ычкындырабыз. Кулыбыздан җәмәгать ычкындырабыз. Әлхәмдүлилләh, без 6-7 көнлек хиҗри җәдвәл календар була. Biz 1441 елына аяк бастык һәм безнең хиҗри елыбыз башлана Мөхәррәм айы белән. Мөхәррәм харам кылынган дигән сүз. Запретный месяц дигән сүз. Һәм гадәттә без кайбер табигатьтә бик матур урыннарны хөкүмәт заповедник итеп куя. Анда аучыларга да йөрергә ярамый, анда кисергә дә ярамый, заповедный места дибез. Менә җәмәгать Аллаһының заповедный айы, запретный Мөхәррәм айы килде. Аллаһ Тәгаләнең айы. Һәм шушы айда
Аллаһның рәхмәте, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне уразага чакырды. Ул фарыз түгел. Әмма ләкин фарыз булмаса да Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Афдалус сиями бa'да шахри Рамадан сияму шахриллахил мухаррам" диде. Рамазан айыннан кала иң хәерле, иң саваплы ураза Аллаһның айы Мухаррам айының уразасы диде. Аллаһның айы диде. Айырып әйтте. Башка айларда Аллаһныкы, ләкин юк, бу айны әйтте. Шахруллахил мухаррам, Аллаһның айы булган Мухаррамның уразасы Рамазаннан кала иң саваплы, иң хәерле ураза диде. Әйе җәмәгать, Мухаррам айы, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы айда безне уразага чакырды. Айрыша бу айның 10-нчы көне, Гашура көне. Гашура дигән сүз гарәп телендәге гашр, 10 дигәннән алына. Чөнки ул 10-нчы көне. Гашураның 10-нчы көне, менә бу көнне без җәмәгать, сөйкле Пәйгамбәребезнең өммәте, әйдәгез бу көнне саклыйк, кулыбыздан ычкындырмыйк. Бу ураза көне. Гашура көненең уразасы, әйдәгез җәмәгать бу көнне ниятлек ураза тотырга. Әйдәгез җәмәгать бу көнне чакырыйк идәге хатыныбызны, әти-әниләребезне, әби-бабайларыбызны. Без бүген шундый заманада яшибез. Әби-бабайлар безгә вагаз түгел, безгә сөйләргә туры килә кайвакыт. Үзебезнең социализм тәрбиясе алган әби-бабайларга. Әйдәгез балаларыбызны хәтта уразага чакырыйк. Уразага чакырыйк. Гашура көненең уразасын тотыйк җәмәгать. Төрле рәвешләрдә, төрле мисаллар белән аларны бу көнгә өндик. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Сияму Ашура, Гашура көненең уразасы, ахтасибу алаллаһи ан юкаффира саната аллати каблахти. Мин өметләнәм ди, мин көтәм Аллаһыдан ди, бу көнне ураза тоткан кешенең ди, Аллаһ элек кылган 1 еллык гынахларын кичерер ди. Бер көн ураза 1 еллык хаталар кичерелүгә сәбәп булып тора. Шуңа мин өметләнәм диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм үзе дә Аллаһның илчесе шушы көнне көтә иде. Гашура көненең көтеп, шушы көннең уразасын көтә иде. Һәм Абдулла ибн Аббас радиллаһу анхудан Ашура көненең уразасы турында сорагач, ул нәрсә диде? Аллаһның илчесе ди, ураза тотып, Гашурада әҗр савап эзләгән кебек, башка бер көндә дә күрмәдем шулай әҗр савап эзләгәнен ди. Ягъни монда Рамазан турында сүз бармый, чөнки Рамазанның дәрәҗәсе зур, ул фарыз. Әмма нәфил уразаларына килгәндә, башка көннәргә карый, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ди, Гашурада савап эзләгән кебек ди. Ураза тотып, башка көнне ул кадәр эзләгәнен белмәдем ди. Менә бу күрсәтә нәрсәне? Димәк, Гашурада нәрсәдер бар. Димәк, Гашураның уразасында бәрәкәт бар, әҗр бар, һәм гынах хаталарыбыздан паклану бар. Һәм Рубайя бинт Муавид, сахабия, хатын-кыз тапшыра, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям бу көнне безне уразага чакыра иде ди. Һәм без шушы көнне уразага керә идек ди. Хәтта бу әни кеше сөйли. Сахабия, хатын-кыз әни буларак сөйли. Хәтта без ди балаларыбызны да Гашураның уразасына чакырдык ди. Һәм без мәчеткә бара идек ди, уенчыклар алып ди. Инде ул замандагы уенчыклар башка төрле булды. Ләкин бала ул һәрвакыт уенчык кирәк аңа. Һәм без уенчыкларны алып бара идек мәчеткә ди. Балаларыбызның тамагы ачып бездән ашарга сорый башласалар, шул уенчыклар белән уйнатып, аларны акшамны көттерә идек ди, хәтта уразаларын тотып бетерсеннәр өчен ди. Карагыз, хәтта балаларны да, монда инде әлбәттә 3 яшьлек, 4 яшьлек балаларыгызны уразага бастыра күрмәгез. Хәтта балаларны да 7 яшьлек, монда 8-10 яшьлекме, аларга да аңлатырга кирәк бу уразаны. Балам, менә 2 көннән Гашура була. Нинди көн соң ул Гашура? Менә ул шундый көн. Менә ул шундый көн дип, без аларга аңлатып, алар Гашураны көтсеннәр һәм шуның уразасын менә Рубайя бинт Муавид радиллаһу анха әйтә, без ди хәтта балаларыбызны уйнатып утыра идек ди, алар акшамны җитсен өчен ди. Чөнки аларның ашарга сорыйлар иде ди. Һәм
Ашура көне җәмәгать, хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам яшәгән шушы Курайшләрдә хәтта җахилият заманыннан ураза тоту бар иде. Айша радиллаһу анха сахих хадистә килә, Айша радиллаһу анха әйтә, Ашура көнендә ди, җахилият заманында булган Курайшләр дә ураза тоттылар ди, һәм Аллаһның илчесе дә уразада булды ди. Ул Мәдинәгә күчеп килгәч ди, Ашураның уразасын тотты, һәм безгә дә Ашураның уразасын тотырга кушты ди. Һәм без Ашураның уразасын тоттык дип әйтә бу сахих хадистә. Һәм җәмәгать, кемдер Ашураны Ашура бәйрәме ди. Ниндидер бәйрәм ясый, ни ясый? Әлбәттә безнең динебездә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бәйрәмнәребез гаиттә дип әйтте. Шуңа күрә гаиттә ураза тотылмый. Шуңа күрә без бу шундый зур бәйрәм, бу Ашура гаите дип әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин шул ук вакытта бар өммәттә бүген хакыйкатьтән тайпылган агымнар, алар Ашура көне мәтәм көне, день скорби дип әйтәләр, день печали дип әйтәләр, чөнки Пәйгамбәребезнең оныкларын үтерделәр, һәм шушы вакытта, шушы көнне беләбез шигаларда җыелышып, үзләрен кыйнап, әлбәттә сөннәттә бу да юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям моңа чакырмады. Һәм ул бу көннең өстенлеге ул Хасан Хусайннар белән бәйле түгел. Алар белән бәйле түгел. Әмма Ашура көнендә кешелек тарихында шатлыклы вакыйгалар булды. Шатлыклы вакыйгалар булды. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бу Ибн Габбас, Абдулла ибн Габбас тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Мәдинәгә килгәч ди, шушы Ашураның уразасына чакырды һәм күрде ди, яһуд һәм насаралар да уразада иде ди. Ашура көнендә яһудлар, иудейлар һәм насара христианнар да ураза тоттылар ди. Һәм ул моңа гаҗәпләнеп ди, алардан сорады ди, "Ма хазал яумул лази тасумунаху?" Бу нинди көн соң ди, сез бу көнне ураза тотасыз дип сорады ди. Яһудлардан үзләреннән сорады ди, бу нинди көн соң? Шуннан соң алар әйттеләр ди, "Хаза яумун азим." Карагыз, яһуд, насаралар, христианнар, иудейлар әйттеләр ди, "Это великий день" дип әйттеләр ди. Бу бөек көн дип әйттеләр ди. Нинди көн? Анҗаллаһу фиһи Муса ва каумах. Бу көнне ди, Аллаһ Муса пәйгамбәрне ди, һәм аның халкын Фиргауннан тартып алды ди, һәм Фиргаунны батырды ди. Беләбез, Кызыл диңгездә Фиргаунның кавымы батты, һәм Аллаһ мөселманнарны саклады ди. Һәм фасамаху Муса шукран. Пәйгамбәрбезгә яһуд насаралар әйтәләр, Муса ди шөкер итеп шушы көнне ураза тотайды ди. Ураза тотайды ди, фанахну насуму. Шуңа күрә без дә ураза тотабыз ди. Ягъни насаралар да, яһудлар да бу көнне зурладылар. Шул вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Әгәр дә яһуд һәм насаралар Мусаны зурлап тоталар икән ди. Безнең хакыбыз Мусага зуррак бит ди. Без Мусага алардан да якынрак ди. Һәм фасамаху Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям ва амара би сиямихи. Һәм ул үзе дә шушы көнне уразада булды, һәм безне дә уразага чакырды ди. Хәтта җәмәгать алай гына түгел, шулай ук Абдулла ибн Габбас тапшырган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Ашура көнендә ураза тотты ди, һәм безне дә ураза тотырга чакырды ди, кушты ди. Һәм шуннан соң аңа әйттеләр ди, "Я Расулаллаһ, Ашураны зурлыйлар, без генә түгел, яһуд насаралар да зурлыйлар. Алар да ураза тоталар" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, "Исән сау киләсе елның Мөхәррәменә ирешсәм ди, 9нчы көнендә ураза тотачакмын" диде. Ягъни айырмалы була, айырылып 9нчы көнен, ягъни Тәсуга 10нчы көне Ашура булса, Мөхәррәмнең 9-ы ул Тәсуга була, 9-ында тотачакмын дип әйтте. Бу сахих хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе. Шуңа күрә җәмәгать, әлбәттә Мөхәррәм турында хадисләр бар, һәм менә шушы хадисләргә нигезләнеп, без инде Мөхәррәм айының 4 яктан өстенлеген әйтә алабыз. 4 фазиләтен әйтә алабыз. Шуның берсе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мөхәррәм айын нәрсә диде? Шахруллаһил Мөхәррәм диде. Бу Аллаһның Мөхәррәм айы диде. Шахруллаһ диде. Аллаһның айы диде. Без калган 11 айны да Аллаһның айы дип беләбез. Рамазан да хәтта Мөхәррәмнән зур ай. Ләкин менә монда хадистә килде, Аллаһның айы Мөхәррәм дип, Аллаһыга кайтты бу ай. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйтте, бу Мөхәррәмнең зурлыгын күрсәтә диде. Шулай ук беләбез, шул ук хадистә
Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уразадан ең хайырлы ураза Рамазаннан қала қайсы айнықы дейді? Мухаррам айының уразасы дейді. Шоған көре бұл айда башқа айларда дүшәмбі атна кеш тұтмасағыз, бойда тұтығыз жамаға. Бұл бит Мухаррам айы. Мұның зорлығы тулы ай түннәрі 13-14-15 тұтығыз бұл айда ураза, башқа айда тұтмасағыз да. Чөнки бұл Мухаррам айының, ол Ғашура деп кім айтмады бит? Мухаррам айының уразасы ең хайырлы ураза Рамазаннан қала дейді. Үшіншісі, Рамазан айының уразасы фарыз болғаншы, мұсылманларға фарыз болып тұрайды Ғашураның уразасы. Ғашура айының уразасы важиб еді. Ләкин Рамазан айы келгеннен соң фарыз болып уразасы, бұл Ғашураның уразасы сүннет нәфіл болып қалды. Һәм біләбіз, дүртіншісінде шул хадисте келе, Пейғамбарыбыздың ахтасибу үміт итем дейді, нәрсе бір еллық гүнахлар. Яғни Мухаррамның бір күн Ғашураның уразасы нешек дейді? Бір еллық гүнах кешірілуге кәфәрәт була деп әйтті. Шуңа күрә, ғазиз қардашларым, әйдәгіз бұл күнні қолыбыздан шықындырмайық, дорогие братья. Я призываю прежде всего себя, а потом вас в этот месяц Мухаррам, запретный месяц Всевышнего Аллаха, быть особенно богобоязненными и ни в коем случае не упустить вот эти благословенные для поста дни. То есть первый, это самый на первом месте, это Ашура, это 10-й день Мухаррама, он у нас приходит на понедельник. Следующий понедельник это 9 сентября, это будет день Ашура. Также мы знаем, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если я доживу до следующего Мухаррама, я буду поститься в Тасуга. То есть это получается воскресенье Тасуга, 8 сентября, то есть 8-9. Кто-то, если 8 по каким-то причинам не может поститься, ученые говорят и про 11-й день. 11-й день, то есть получается понедельник и вторник. Поэтому давайте, дорогие братья, сами сделаем намерение в этот день поститься. Будем призывать наши семьи поститься. Придумайте какие-то мероприятия. Скажите детям, давайте в кафе сходим. Да? Давайте где-нибудь, давайте гостей соберем. Пусть они запомнят этот день, что в этот день нужно поститься. Мусульмане, наш Эти, папа, в этот день постился. Наш Бабай в этот день постился. Если вы Бабай, там Аби, который, может быть, женщины тоже слышат, да? Позовите внука в гости, скажите, вот давайте в этот день поститься. Альхамдулилля, мы должны возвеличивать тот день, который Аллах возвеличил. Иншаллах, и в этом будет баракат. И иншаллах, в нашей здесь мечети, в Закабанной, в шатре, будет ифтар. Так же, как мы вот вместе с вами проводили ифтар Яумуль Арафа. К сожалению, альхамдулилля, к счастью, деньги собрались, да, но шатер был неполным. Где-то, может быть, человек 300 пришло. Альхамдулилля, у нас мест много, поэтому давайте в понедельник сюда, иншаллах, мы и для женщин делаем ифтар в мадресе, и для мужчин. Приходите на ифтар, призывайте своих друзей, братьев, чтобы они постились и пришли на ифтар. И, конечно, кто хочет участвовать в этом благословенном деле, у нас есть специальная группа ифтар в Закабанной. Да, есть братья, которые занимаются сбором денег, да, к ним можете обратиться, а можете прямо в бухгалтерию зайти и оставить для ифтара на 9 число. И еще раз, дорогие братья, напоминаю вам, что помимо 9 числа у нас в сентябре еще 8 число сентября, воскресенье, это день выборов. Поэтому я еще раз, я и в той хутбе вам говорил про это, когда, братья, мы живем в одной огромной стране, и пользуемся, хотим пользоваться и привилегиями, да, и богатствами, то мы не должны все время оставаться где-то в стороне. И это неправильно. Было время, когда были вот в 90-х годах, братья нам говорили, что нельзя работать там на заводах, да, это там кафирское государство, да, нельзя заходить вот в эту государственную систему, это все запретно для мусульман. Говорили, что нельзя учиться в институтах, в университетах, это вот кто 20 лет уже в исламе, это помнит это время, да, нельзя там получать высшее образование, особенно сестрам, да, все это говорили, мы даже это называли, хазраты между собой, фуфаичный ислам. Помните, фуфайки носили, да, вот фуфаичный ислам. Брат, ты где работаешь? Я на охране работаю. Мусульманин, значит, он где-то охранник. Да, мусульманин, значит, он где-то охранник, сторож в котельной сторожит. А чтобы мусульманин там в костюме, в белой рубашке, в галстуке где-то работать, хорошо зарабатывать, да, это было плохо, понимаете?
Но это заблуждение, это заблуждение. Альхамдулилля, мы мусульмане, мы должны быть образованными, мы должны, будь, альхамдулилля, если сможешь быть, да, будь руководителем серьезной организации, мы будем только за тебя дуга делать, иншаллах, будь министром, будь там президентом, кем сможешь, да, альхамдулилля, это польза для мусульман, для народа, если праведный мусульманин будет править, так ведь? Поэтому, дорогие братья, нельзя жить в этой стране и все время оставаться. Когда нам что-то нужно, мы умеем просить, хотя пока не умеем даже это делать. Да? Когда мы там изучаем законы, правила, на что мы имеем право, да? А когда что-то нужно в стране сделать, да, внести свою лепту, да, мы говорим, а наша хата с краю. Это неправильно. Я на той неделе говорил, только в самой Казани сегодня функционирует около 80 мечетей. Это когда было? Никогда не было такого, чтобы в Казани, в истории не было, чтобы в Казани 80 мечетей было. Альхамдулилля. И туда не ходят сами же мусульмане-татары, да? Около 8. Сегодня параллельно, может я ошибаюсь, сегодня только в Казани параллельно строится около 10 мечетей. Это же милость Аллаха. Вы назовите один регион, вот так только в этой стране, да, где есть такие возможности. Везде халяль еда, альхамдулилля. Сегодня мы говорим, нам и в школе нужно халяль, давайте нам халяль. Мы же граждане РФ, да, мы в садиках просим халяль. Вот сегодня, альхамдулилля, мы приходим к такому уровню, что нам не только мечеть, нам, оказывается, школа нужна. Нам, оказывается, школа мусульманская для наших детей нужна. Да? И нам говорят, вот возьмите эту землю. Мы говорим, нет, давайте нам в центре. Вот возьмите гектар. Нет, нам 2 гектара надо. Нам предлагают. А почему мы не купим? Зачем нам у государства брать? Нам же не нужно это. А давайте купим. Вот тут недалеко есть хорошая земля. Вот сколько раз смотрели. Гектар земли 80 миллионов стоит. Давайте не будем просить у мэрии. Вот частная земля. Давайте скинемся сейчас. Давай, Юсуф, ты 1 миллион дай. А не хочет Юсуф дать 1 миллион. Даже если бы был бы он у него, он бы не дал бы. Потому что когда у нас что-то появляется, у нас, оказывается, машина старая. Я уже 3 года на одной машине катаюсь. Да, оказывается, с женой надо слетать куда-то. Так ведь нет? Поэтому нам не до этого. Нам не хочется скинуться. Давайте вот скинем сейчас 80 миллионов и купим землю. И нам ни мэрия не нужна, ни правительство. Не получается у нас, дорогие братья. Поэтому жить без правителей, жить без государства в государстве мы не можем. Поэтому не надо вот так. Если тебе надо, давай. А если когда-то надо что-то поддержать, наше руководство, наших руководителей, да, а наша хата с краю, мы мусульмане, нам нельзя туда. Еще фатауа найдем ученых с арабских стран, да. Поэтому, к сожалению, сегодня арабские страны находятся в таком положении, да, политическом положении, что пока они не могут нас учить, как правильно жить. Вот здесь именно в России в данный момент. Поэтому дай Аллах терпение многим ученым, многих стран арабских, да, им сейчас сложнее, чем нам. Поэтому, альхамдулилля, то, что Аллах Тааля дал нам возможность жить, трудиться вместе, этим надо беречь это, все надо беречь и дорожить, иншаллах. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'ани л-азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким, иннаху хувал гафурур рахим.